آج کل بنیادی طور پر انسان دو فکروں کو لے کر کے بڑا پریشان ہے۔ سب سے پہلی فکر معاش کہہ سکتے ہیں ہم، روزی روٹی کی فکر، کھانے پینے کی فکر، رزق کی پریشانی۔ دوسرے نمبر پر ہے موت، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ رزق کا ذمہ اللہ کریم نے خود لیا ہوا ہے، اس کا وعدہ ہے وہ رزق عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ موت کا فیصلہ بھی اٹل ہے، جو لکھی گئی اس پر نہ ایک گھڑی آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، وہ بھی اپنے وقت پر آئے گی۔ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ رزق رب نے دینا ہے، لیکن پھر بھی دونوں چیزوں کو لے کر کے پریشان ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ انسان، رشتہ دار، دوست، احباب ہمارے تب تک ہیں جب تک ہم اس زمین کے اوپر ہیں۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد سارے رشتے، ناطے، پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو دوستی صرف دنیا تک رہے اس کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، نہ ہی صرف اس دوست کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہم دوست اسے بنائیں جو اس کائنات میں بھی ہمارا ساتھی ہو اور اس اگلے میدان معاشر میں بھی ہمارا ساتھ دے، اور حقیقی دوست بھی وہی ہوتا ہے۔ ہمیں جس دوستی کی ضرورت پڑے گی اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، وہ دوستی ہے قرآن کی دوستی، وہ دوستی ہے نماز کی دوستی، وہ دوستی ہے درود و سلام کی دوستی، وہ دوستی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے۔ اور دنیا والوں کا رشتہ ناتا کیا ہے؟ دبا کے قبر میں چل دیے، نہ دعا نہ سلام، دبا کے قبر میں چل دیے، دعا نہ سلام، ذرا سی دیر کیا ہوئی، یہ اتنی جلدی کیوں بدل گئے زمانے والے؟ تو اس لیے یہ شعبان المعظم کا مہینہ آج پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، کم و بیش 10 شعبان المعظم کا دن ہے آج۔ 20 دن ہو سکتے ہیں، 19 دن بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ رجب کا مہینہ پیچھے 30 کا مہینہ ہوا ہے، اور اسلامی تاریخوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر پہلے ایک اسلامی مہینہ 29 کا ہو تو اگلا 30 کا، اور اگر پہلا 30 کا ہو تو اگلا 29 کا ہو سکتا ہے۔ یہ ظن ہے، یقینی بات پھر بھی نہیں ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ہمارے اور رمضان کے درمیان جو دن رہ گئے وہ 19 یا 20 رہ گئے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ الہ العالمین، رجب اور شعبان ان دونوں مہینوں میں ہمارے لیے برکت کا نزول فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ہمیں رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرما۔ تو یہ دعا کرنا گویا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، ہمیں بھی ایسی دعا کرنی چاہیے۔ تو بہرحال قرآن کے ساتھ دوستی بندے کو پار لگا دیتی ہے، اور میرا عرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میدان لگے گا، قیامت کا دن ہوگا، تو قرآن تشریف لائے گا اور اپنے پڑھنے والوں کی، تلاوت کرنے والوں کی سفارش، قرآن رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، الہ العالمین اس کی بخشش و مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اس نے دنیا میں میرے ساتھ محبت کی تھی، بڑی تلاوت کیا کرتا تھا، بڑی محبت کیا کرتا تھا میرے ساتھ، مجھے سنتا تھا تو دل جمعی کے ساتھ، مجھے پڑھتا تھا تو خشوع و خضوع کے ساتھ۔ روایت میں آتا ہے اللہ کریم قرآن کی سفارش کرنے والے اس بندے کو، تلاوت کرنے والے کے سر پر کرامت کا تاج پہنا دے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا، یا ربی زدہ، الہ العالمین اس میں اضافہ فرما۔ اللہ کریم اس کو کرامت کا لباس پہنا دے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا رب کریم کی بارگاہ میں، الہ العالمین یا رب ارض عنہ،
इलाही इससे राजी हो जा। अल्लाह करीम फरमाएगा कुरान तो कब राजी होगा? कुरान कहेगा इलाहल आलमीन तो इसकी बख्शिश फरमाकर जन्नत के बुलंद मकामात दे दे, मैं राजी हो जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा जा मेरे बंदे कुरान की तिलावत करता जा और जन्नत के दर्जा चढ़ता जा। अल्लाह फरमाएगा अब तू राजी है? कुरान अर्ज करेगा जी या रब्बे करीम मैं राजी हूँ। ये अंदाज है मोहब्बत करने वालों के। और आज सुबह मैं एक वाकया पढ़ रहा था कुरान के साथ मोहब्बत करने वालों का, बड़ा हसीन वाकया है और मैं बात खत्म कर दूं। हजरत अली बिन सालेह और हजरत हसन बिन सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा, ये दोनों बुजुर्ग गुजरे हैं अपने वक्त के वली कामिल। ये कुरान से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। जब आपके वालिद हजरत सालेह का विसाल हुआ तो घर में पीछे 3 अफराद रह गए, हजरत अली बिन सालेह, हजरत हसन बिन सालेह और तीसरी इनकी वालदा थी। इनका मामूल था कि ये अपने घर में रोजाना एक कुरान खत्म किया करते थे। कुरान को 3 बंदों पर तकसीम करते, 10 पारे हजरत अली बिन सालेह पढ़ते, 10 पारे हजरत हसन बिन सालेह और 10 फिर पारे हजरत अली और हसन बिन सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा की वालदा मोहतरमा पढ़ा करती थी। तो यूं जब रात होती, सोने का वक्त करीब होता तो कुरान पाक खत्म हो जाता था। इनका मामूल था। फिर वक्त आया, इनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, लेकिन इन्होंने मामूल को नहीं छोड़ा और फिर अपनी वालदा का हिस्सा अपने ऊपर तकसीम कर दिया। अब एक भाई 15 पारे पढ़ता, दूसरा भाई 15 पारे पढ़ता। यूं जब रात होती तो कुरान खत्म हो जाता। फिर वक्त आया, इनके बड़े भाई हजरत अली बिन सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हो गया, लेकिन हजरत हसन बिन सालेह ने मामूल को नहीं छोड़ा। वालदा फौत हुई, दोनों भाइयों ने 15-15 पारे पढ़ के कुरान खत्म किया। फिर भाई फौत हुए, कुरान का मामूल नहीं छोड़ा। हजरत हसन बिन सालेह सुबह को उठते, तहज्जुद पढ़ते, कुरान खोल के बैठ जाते, फजर पढ़ते, कुरान खोल के बैठ जाते, जोहर पढ़ते, कुरान खोल के बैठ जाते, असर पढ़ते, कुरान खोल के बैठ जाते, मगरिब पढ़ते, कुरान खोल के बैठ जाते, इशा पढ़ते, कुरान खोल के बैठ जाते। जब सोने का वक्त करीब होता तो इतने में उनके 30 पारे भी मुकम्मल हो चुके होते थे। ये उनका अंदाज था, लेकिन उन्होंने अंदाज नहीं छोड़ा। भाई फौत हुआ, वालदा फौत हुई, लेकिन कुरान के 30 पारे उन्होंने रोजाना खत्म किए। ये कुरान के साथ मोहब्बत थी। और आपके एक मुहिब्बीन ने लिखा है कि जिस वक्त हजरत अली बिन सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हुआ ना, तो आपके एक दोस्त थे जो आपके साथ रहते थे, तो वो नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त नमाज में थे। अली बिन सालेह ने पानी मांगा कि मुझे प्यास है, पानी पिला दो। वो नमाज में थे, फौरन नहीं दे सके। जब जैसे ही सलाम फेरा और पानी लेकर उनके पास गए तो हजरत अली बिन सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे कि मैं पानी पी चुका हूँ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अभी तशरीफ लाया और मुझे पानी पिलाया। जो कुरान के साथ मोहब्बत करते हैं ना, कुरान उनको फिर तन्हा नहीं छोड़ता। वो दुनिया में भी जिब्रील अमीन की सूरत में आकर उनकी प्यास बुझाते हैं और फिर मैदान माशर में भी अल्लाह करीम कुरान सिफारिश फरमाता है और वो जन्नत के दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। तो हमें भी अल्लाह पाक कुरान के साथ ऐसी मोहब्बत नसीब करे और हम कुरान की ऐसी तिलावत करने वाले बन जाएं। तो ये महीना इबादत और रियाजत का महीना, अगला महीना भी इसी तरह इबादत और रियाजत का महीना। अल्लाह करीम हमें कसरत के साथ कुरान की तिलावत करते रहने की सआदत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन।